सगळ्यांना स्क्रीन दिसतीये ना? हो सर. हाँ सर दिसती है. हो सर. हा. नाही चल नेक्स्ट. हा स्क्रीन दिसत काय नाहीये तर नाही दिसती ना. हा ठीक है ठीक है. Okay. Formation of chlorine molecule. We have already completed formation of chlorine molecule. In that case, each chlorine atom sharing one electron of neighboring chlorine atom and completing its octet. And by thus by sharing the neighboring electron of one electron of neighboring chlorine atom, there is sharing of one electron pair. Thus, there is formation of single covalent bond between chlorine molecule. As we know, the chlorine molecule, it contains two atoms of chlorine, nothing but atomicity of that chlorine is 2. हमें पता है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स है क्लोरीन के, उसकी वजह से इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है. Number of atoms present in a molecule, it gives us atomicity. Hence, the atomicity of chlorine is 2. And by sharing one electron of neighboring chlorine atom, each chlorine atom acquires nearest argon gas configuration. Thus, due to the mutual sharing of one electron pair, there is a formation of single covalent bond. There is a formation of single covalent bond. जो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम बॉन्ड पेयर कह रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन्हें हम लोन पेयर कह रहे हैं. तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो गए क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर? 6 lone pairs are present in a chlorine molecule which are not participating in the bond formation, while only 2 electrons are taking part in the bond formation. Hence, there is only one bond pair of electrons which are participating in the bond formation. Hence, there is only one pair in the bond formation while 6 pair of lone pairs. वो एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछते हैं तो हमें जवाब देना पड़ेगा 12 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर लोन पेयर पूछते हैं तो हमें बताना पड़ेगा 6 लोन पेयर से. और बॉन्ड पेयर्स अगर पूछते हैं तो एक बॉन्ड पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स है. क्या पूछ रहे हैं एग्जामिनर, हमें वो देख के आंसर देना पड़ेगा. ठीक है. और इसकी वजह से इन दोनों क्लोरीन एटम के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसका नाम क्या हो रहा है? Single covalent bond. The bond which is formed due to the mutual sharing of one electron pair, it is called as single covalent bond. और हाँ, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कंपाउंड को हम कोवेलेंट कंपाउंड कह चुके हैं. उसके आगे वाला मॉलिक्यूल हमने देखा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन. इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल electronic configuration of oxygen is 2,6. For the completion of octet, each oxygen it is in need of 2 more electrons, and thus each oxygen atom shares 2 electrons of neighboring oxygen atom and complete its octet. Thus there is a formation of double covalent bond in oxygen molecule, and each oxygen atom as it is having 2 lone pairs. Hence in oxygen molecule 4 lone pairs are present while 2 bond pairs are present, because 4 electrons, nothing but 2 electron pairs, they are present in the bond formation. Hence they are called as bond pair of electrons. Hence oxygen contains 2 bond pair and 4 lone pair of electrons. देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. उसकी वजह से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए. 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, या कह सकते हैं पेयर के अंदर अगर हम काउंट करते हैं तो 4 पेयर्स फ्री है. तो 4 पेयर्स 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर. तो यहाँ पे ईच ऑक्सीजन एटम अटेन्स नियरेस्ट नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन. हर एक ऑक्सीजन एटम नियरेस्ट नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है और ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. बॉन्ड फॉर्मेशन बनने के बाद हर एक ऑक्सीजन के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, क्योंकि वैलेंस शेल में
8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। वो शेयर कर रहा है बाजू वाले नेबरिंग ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का नया कंसेप्ट आ गया है। जो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है उसे हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहा जाता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करके मिलता है, बन जाता है, उसे कहा जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से ये बन गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये ऐसा नहीं है कि दो सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दो एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, उसकी वजह से ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अगर दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है तो वहां पे वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और क्योंकि यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड है हम इसे कह रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। इसके आगे हम देख रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है। 2,5 है, यानी उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। हर एक नाइट्रोजन एटम नेबरिंग नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और वहां पे खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यानी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और वहां पे उनको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 ही नाइट्रोजन एटम्स हैं, उसकी वजह से नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी भी यहाँ पे 2 है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एज इट इज 2, हेंस एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इट इज 2. We can also call it as a diatomic molecule. We can also call it as diatomic molecule. And due to the mutual sharing of 3 electrons, each nitrogen atom attains nearest neon gas configuration. देखिए यहाँ पे हर एक नाइट्रोजन नेबरिंग नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ला रहा है, उसकी वजह से उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हर एक नाइट्रोजन एटम नियरेस्ट नियॉन गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है। नियरेस्ट नियॉन गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स दो एटम के बीच में शेयर हो रहे हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड तैयार हो रहा है दो एटम्स के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है। यानी जो बॉन्ड तैयार हो रहा है उसे हमने कहा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए एक एक करके फिर एक बार देखेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर्स है और 3 बॉन्ड पेयर्स है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर्स है और 3 बॉन्डिंग पेयर्स है। बॉन्डिंग पेयर्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। इसके लिए उसे हमने कहा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। N2 के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। हर एक नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन नेबरिंग नाइट्रोजन की शेयर करने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉन्स वो दिखाएगा, यानी वो स्टेबल हो जाएगा। एंड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 electron pairs, there is a formation of triple covalent bond. As we know that there is a mutual sharing of 3 electron pair, hence it is called as triple covalent bond, and hence nitrogen it is a covalent compound. Nitrogen it is a covalent compound. अब आगे देखते हैं वाटर सर मॉलिक्यूल। हाँ बोलिए। सर एक बार वो ऊपर का म्यूचुअल म्यूचुअल शेयरिंग वहां से समझाओ ना। कौन सा? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाँ, क्लोरीन का, किसका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक थोड़ी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पढ़ा था। पहला काम क्या किया था, कौन सा भी फॉर्मेशन समझते वक्त हमें क्या करना है,
कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है और कौन कौन से है, ये हमें पढ़ना है। तो अब ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एटम्स हैं? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स है, नाइट्रोजन के दो एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर है, उसकी वजह से उसकी एटॉमिसिटी क्या है? 2 है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हर एक नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? हम देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, as we know the atomic number of nitrogen it is 7, hence it shows the electronic configuration as 2, 5, nothing but in the last shell, in the valence shell of nitrogen, it contains 5 electrons. अब देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो जो एटम्स जिनके अंदर लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या तो वो शेयरिंग करते हैं। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 से ज्यादा होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के नजदीक नाइट्रोजन एटम ही आ गया है, उसकी वजह से हर एक नाइट्रोजन एटम अपने नेबरिंग नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयरिंग करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है, उसका लॉस भी नहीं होगा, गेन भी नहीं होगा, वो शेयर करेगा, हर एक एटम शेयर करेगा, तो उसको कुछ भी तकलीफ नहीं है, उसको कुछ लॉस गेन का कुछ इश्यू नहीं है। तो वहां पे क्या हो रहा है, तो वो हर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को शेयर कर रहा है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स खुद को शेयर करके ले रहा है। तो उसकी वजह से हर एक एटम के वैलेंस शेल में अब आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि वो शेयर कर रहा है बाजू के एटम, नेबरिंग एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स। उसकी वजह से 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी वो स्टेबल हो रहा है, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यानी वो नियरेस्ट नियॉन गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है। अब देखिए, दो नाइट्रोजन के, ये रेड बॉक्स वाला नाइट्रोजन देख सकते हैं हम, उसके खुद के 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के, जब मैं इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स कौन से भी मॉलिक्यूल में हमने नहीं दिखाए। रिप्रेजेंटेशन में हमने जो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, वो वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, वो वैलेंस शेल के 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया, वो वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी जो भी लॉस गेन या शेयरिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल में होती है, प्रीवियस वाले शेल में नहीं होती है। तो उसकी वजह से सिर्फ यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखाए हैं। रेड बॉक्स वाले एटम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स खुद के तो है, और नेबरिंग नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करके ले रहा है, तो कुल हो गए 8, 5 और 3 8। वैसे ही ब्लू बॉक्स वाला भी क्या कर रहा है, तो खुद के 5 इलेक्ट्रॉन से ही और नेबरिंग रेड वाले बॉक्स से वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ले रहा है। सिर्फ उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, उसकी वजह से वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वो हर एक एटम शेयर करके लेगा, और खुद के भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को शेयर करने के लिए देगा। दोनों एटम एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं, इसके लिए वहां कहा गया है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पे क्या कहा गया है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पे क्या कहा गया है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं? हर एक एटम आपके अपने खुद के इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है नेबरिंग एटम से, और उसकी वजह से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है। उसकी वजह से due to mutual sharing of 3 electron pair, there is a formation of triple covalent bond, and the name of compound is covalent compound. समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, समझ में आ गया यस ना? सर। आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। चलो, वाटर हेलो मॉलिक्यूल सर। फॉर्मेशन। हाँ बोलिए सर। हेलो हेलो हाँ, बोला बोल सर, याचा एक्झामला कसा क्वेश्चन येईल सर मॉलिक्यूल फॉर्मेशनचा? इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल
dash dash type of bond is present, electrovalent bond, covalent bond, or अजून असं एखादं दुसरं काहीतरी ऑप्शन असेल, किंवा असं विचारतील नायट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड, डबल कोव्हॅलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोव्हॅलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, असे काहीतरी ऑप्शन्स देतील. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स डैश डैश नंबर ऑफ लोन पेयर्स. कितने लोन पेयर्स है? 2 लोन पेयर्स है. ये पूछ सकते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स डैश डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 2, 4, 6, 8 ऑप्शंस रहेंगे. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स नाइट्रोजन, इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. इस तरह से क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं. नाइट्रोजन, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नाइट्रोजन अटेन्स नियरेस्ट डैश डैश गैस कॉन्फ़िगरेशन, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन. इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं. हाँ, पूछिए, बोलिए, बोला सर. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स असा जर क्वेश्चन आला तर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हा, बघा ना, आपल्या समोर नायट्रोजन मॉलिक्यूल दिसतोय. लेफ्ट साइडला बॉक्सच्या खाली 2,5 च्या खाली नायट्रोजन मॉलिक्यूल दिसतोय. त्याच्यामध्ये 2 नायट्रोजनच्या मध्ये 3 बॉन्ड आहेत, म्हणजे ट्रिपल कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे. ठीक आहे. आणि त्याच्या डोक्यावर, प्रत्येकाच्या डोक्यावर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दिसत आहेत. म्हणजे टोटल किती इलेक्ट्रॉन्स झाले? 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक आहे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत? 4 आहेत. नायट्रोजन मॉलिक्यूल मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत? 4 आहेत. म्हणजेच 2 इलेक्ट्रॉन पेअर्स आहेत. म्हणजेच 2 इलेक्ट्रॉन पेअर्स आहेत. बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करत आहेत? 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करत आहेत. लक्षात ठेवा, एक बॉन्ड सिंगल लाईन म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन्स. लक्षात ठेवा, सिंगल लाईन, सिंगल बॉन्ड म्हणजे त्याच्यात किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 2. आता इथं 3 बॉन्ड दिसत आहेत. ट्रिपल कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्हणजे त्याच्यात 3 लाईन्स दिसत आहेत. म्हणजेच त्याच्यामध्ये बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये किती इलेक्ट्रॉन पेअर्स पार्टिसिपेट करत आहेत? 3 इलेक्ट्रॉन पेअर्स पार्टिसिपेट करत आहेत. 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करत आहेत. ठीक आहे. प्रश्न काय होतंय, डिस्कशन काय होतंय, हे फार मॅटर करता. त्या शब्दांकडे तुम्ही लक्ष द्या. तुम्ही जे पाठ केलंय त्याच्यावर लक्ष देऊ नका. ऍक्च्युली हे पाठांतराचे विषय नाहीयेत. आपण समजून घेतलं की सहजरित्या आपल्याला लक्षात येऊन जातं. ठीक आहे. लक्षात येते का? प्रश्न कशा पद्धतीचे असू शकतात? प्रश्न पाठ करायचे नाहीयेत. एक्झामिनर कोणताही असो द्या, तुम्ही कन्सेप्ट इतके स्ट्रॉंग असले पाहिजेत की तुमचा फक्त 20 पैकी 20 प्रोग्रेसिव्ह टेस्टला आणि 80 पैकी 80 मेन एक्झामलाच मार्क्स घ्यायचे. त्याच्यापेक्षा 1 मार्कही जास्त नकोय आपल्याला, हो की नाही? तर एक्झामिनर कोणी असू द्या, पेपर कोणीही सेट करू द्या, आपल्याला पूर्णपणे अभ्यास करायचा आहे. त्या कन्सेप्टचा पूर्णपणे अभ्यास करायचा आहे. ठीक आहे. समोर जायचं. हो सर. येस सर. चलो, ओके, राईट. चलो, वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन. आता नेक्स्ट. हा, स्क्रीन दिसतीये ना? स्क्रीन नाही दिसत. अरे, दिसते सर. क्लिअर आहे सर. दिसते सर. वॉटर मॉलिक्यूल सर आता. बर क्लिअर सर आता. क्लिअर. ओके सर नाही दिसत. दिसेल. त्याला आडवं करा. हो, केलंय. वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इन as water molecule is formed by 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, hence it is a triatomic molecule. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम्स उसके अंदर है, उसकी वजह से वो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया. उसके अंदर 3 अलग अलग एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और 1 ऑक्सीजन का एटम है. उसकी वजह से उसकी एटॉमिसिटी बन गई 3. उसकी एटॉमिसिटी बन गई 3. For the completion of octet, oxygen is in need of 2 more electrons. देखिए यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है. उसका मतलब है, ह्याचा अर्थ काय होतो, त्याला अजून 2 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे. सरळ स्क्रीन आडवी करा सर. खूप छोटं दिसतंय सर ते. ब्लर दिसते सर. झूम केलं तर ब्लर दिसते सर. सर ती स्क्रीन करा सर. अरे आडवीच आहे रे बाळांनो. झाली सर. झाले सर. क्लिअर आता राहू दे. काही नको. माझ्याकडे त्यावेळेस पासून अशीच आहे. हा, ठीक आहे. ओके सर, आता क्लिअर आहे.
For the completion of octet, oxygen is in need of 2 more electrons. बघा इथे ऑक्सिजनच्या लास्ट शेल मध्ये आहेत 6 इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे ऑक्टेट कंप्लीट करायला 8 इलेक्ट्रॉन्स आणण्यासाठी त्याला किती इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे? फक्त 2 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे. आणि हायड्रोजन इट इज इन नीड ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन. आता हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1 म्हणजे एकच इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यात आहे. एकच इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे त्याला डुप्लेट कंप्लीट करण्यासाठी फक्त एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. त्यामुळे each hydrogen atom shares 1 electron from oxygen atom. बघा इथं प्रत्येक हायड्रोजन ॲटम ऑक्सिजनचा 1 इलेक्ट्रॉन शेअर करत आहे आणि डुप्लेट कंप्लीट करत आहे, म्हणजेच त्यांच्या लास्ट शेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आणत आहे. अँड ऑक्सिजन ॲटम शेअरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स from 2 different hydrogen atoms, or we may call it as 1 electron from each hydrogen atom. Each oxygen atom sharing 1 electron of each hydrogen atom. ऑक्सिजन काय करत आहे? प्रत्येक हायड्रोजन कडून एक इलेक्ट्रॉन शेअर करत आहे. आणि ड्यू टू म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेअर, there is a formation of a single covalent bond. Due to mutual sharing of 1 electron pair, there is a formation of single covalent bond in the water molecule. बघा इथे 2 सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड होत आहेत. कारण इथं काय आहे? इथं डबल कोव्हॅलेंट बॉन्ड इथं म्हणत नाहीयेत आपण, कारण बॉन्डिंग पेअर मध्ये जरी 2 इलेक्ट्रॉन पेअर बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये पार्टिसिपेट करत आहेत, तरीही ती 2 बॉन्ड पेअर वेगवेगळ्या ऍटम मध्ये, पहिल्यांदा राईट साइडच्या हायड्रोजन ऍटम सोबत ऑक्सिजन शेअरिंग करते, म्युच्युअल शेअरिंग करत आहे. आणि नंतर इकडे लेफ्ट साइडला आपल्याला पाहता येईल लेफ्ट साइडच्या हायड्रोजन ऍटम सोबत सुद्धा तो म्युच्युअल शेअरिंग करत आहे. म्हणजेच ती म्युच्युअल शेअरिंग वेगवेगळ्या ऍटम्स मध्ये होत असल्यामुळे ते 2 सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स तिथं डेव्हलप होत आहेत. ड्यू टू म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेअर, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ single covalent bond between oxygen and hydrogen atom. Thus, water molecule contains 2 single covalent bonds. Hence, the number of lone pairs present on the water molecule, they are 2, and number of bond pairs, they are also 2. As it is contains 2 single covalent bonds, hence we can call it as a covalent compound. इथं लक्ष देण्यासारखी गोष्ट आहे, हायड्रोजनला फक्त एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे डुप्लेट कंप्लीट करायला, त्याच्या लास्ट शेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आणण्यासाठी, आणि ऑक्सिजनला मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे. पण ऑक्सिजनला जरी 2 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे, हायड्रोजनकडे 2 इलेक्ट्रॉन्स नाहीयेत. मग ऑक्सिजन काय करत आहे? 2 वेगवेगळ्या हायड्रोजन कडून एक इलेक्ट्रॉन शेअर करून घेत आहे आणि स्वतःचे पण एक इलेक्ट्रॉन वेगवेगळ्या हायड्रोजन ॲटमला शेअरिंग साठी देत आहे, जेणेकरून त्यांची रिक्वायरमेंट फुलफिल होऊन जाईल. हायड्रोजनचं डुप्लिकेट आणि ऑक्सिजनचं ऑक्टेट कम्प्लीट. सगळ्यांना दिसत आहे स्क्रीनचा? हॅलो, लेक्चर चालू आहे रे. अरे माझं लेक्चर चालू आहे ना, नंतर बोल ना गाढवा तू. लेक्चरच्या वेळेस तुम्ही फोन, आपलं लेक्चर चालू असताना तुम्हाला मी सगळं अवेलेबल करून देतोय ना, परत तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला दिसतीये का स्क्रीन? दिसतीये का? हो सर, दिसते. चला. दिसते. Thus water molecule contains 2 single covalent bond, and thus there is a formation of 2 single covalent bonds in a water molecule. It also contains 2 lone pair of electrons and 2 bond pair of electrons. As it is having a 2 single covalent bond, hence it is a covalent compound. आता जसा वॉटर मॉलिक्यूल होता तसाच प्रकारचा कार्बन डायऑक्साइड मॉलिक्यूल आहे. लक्षात ठेवा, पहिल्यांदा कोणताही मॉलिक्युलर फॉर्मेशन लिहित असताना आपल्याला काय माहित असणं आवश्यक आहे? नंबर ऑफ ऍटम्स प्रेझेंट इन दॅट मॉलिक्यूल. त्या मॉलिक्युलर फॉर्मेशन मध्ये किती
ऍटम्स आहेत आणि कोणकोणते आहेत, किती ऍटम्स आहेत आणि कोणकोणते आहेत. जसं की कार्बन डायऑक्साइड मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 atoms of oxygen and 1 atom of carbon. Hence, it is a triatomic molecule. Its atomicity is 3. For the completion of octet, each oxygen it is in need of 2 more electrons, and carbon it is in need of 4 electrons. Carbon it is in need of 4 electrons for the completion of octet. कार्बनला ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी 4 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे आणि ऑक्सिजनला ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी 2 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे. हेन्स each oxygen atom sharing 2 electrons from carbon atom and complete its octet, and carbon it is sharing 2 electrons from each oxygen atom. Carbon it is sharing 2 electrons from each oxygen atom and complete its octet. आता बघा, कार्बन आणि ऑक्सिजन मध्ये, कार्बन आणि प्रत्येक ऑक्सिजन मध्ये म्युच्युअल शेअरिंग किती इलेक्ट्रॉन पेअर्सची आहे? 2 इलेक्ट्रॉन पेअर्सची आहे. As there is a mutual sharing of 2 electron pairs, thus there is a formation of double covalent bond. बघा, 2 atoms मध्ये कार्बन आणि ऑक्सिजनच्या प्रत्येक ऍटम मध्ये 2 लोन पेअर्स आहेत, म्हणजे 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये पार्टिसिपेट होत आहेत. म्हणजेच त्याच्यामध्ये डबल कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होत आहे. अँड हेन्स each oxygen as well as carbon after getting 8 electrons in its last shell by the sharing of electrons, hence it attains nearest neon gas configuration. प्रत्येक ऍटम हे निऑन गॅस कॉन्फिगरेशन गेन करेल, कारण ऑक्सिजनचा ऍटॉमिक नंबर आहे 8 आणि कार्बनचा ऍटॉमिक नंबर आहे 6. त्याच्यामुळे कार्बननं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रत्येक ऑक्सिजन कडून शेअर करून घेतलेले आहेत आणि स्वतःच्या लास्ट शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आणलेले आहेत. आणि ऑक्सिजननं प्रत्येक ऑक्सिजननं 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बनचे शेअर करून स्वतःचं ऑक्टेट कंप्लीट करून घेतलेले. बघा, एक हॉरिझॉन्टल रेड बॉक्स जो दिसत आहे तो स्वतःचे तर 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेतच, पण इथे थोडस रिप्रेझेंटेशन करताना गडबड झालेली दिसत आहे. मी तुम्हाला करेक्टेड फाईल उद्या पाठवतो. ह्याच्यात थोडीशी करेक्शन असं पाहिजे की जो रेड बॉक्स क्लोज करायचा आहे, म्हणजे त्याचा जो एरिया आहे, कार्बन जिथं लिहिलेला आहे कार्बनच्या अलीकडूनच राईट हँड साइडला तिथंच क्लोज होणं अपेक्षित होतं, आणि ब्ल्यू बॉक्स जो आहे तो कार्बनच्या लेफ्ट साइडलाच क्लोज होणं अपेक्षित होतं. मी करेक्टेड फाईल उद्या तुम्हाला पाठवतो, आज होणार नाही. फक्त एवढं लक्षात घ्या, म्युच्युअल शेअरिंग इथं आता जी दिसत आहे ते चुकीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिसत आहेत. म्हणजे ऑक्सिजन कडे आता 4, 2 6, 2 8, 4 12 इलेक्ट्रॉन्स दिसत आहेत. ऍक्च्युली 12 इलेक्ट्रॉन्स नसणार आहेत. तिथं काय आहेत की ऑक्सिजन फक्त 8 इलेक्ट्रॉन्स येतील. अशा पद्धतीने लेफ्ट साइडला ब्ल्यू बॉक्स हा कार्बनच्या लेफ्ट साइडला जाईल आणि रेड बॉक्स हा कार्बनच्या राईट हँड साइडला जाईल. अशा पद्धतीने आपल्याला रिप्रेझेंटेशन करून मी उद्या तुम्हाला पाठवून देतो. ठीक आहे. आता ह्यामध्ये इकडं बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये लक्षात येईल की 2 ऍटम्सच्या मध्ये डबल कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होत आहे. हेन्स देर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड पेअर्स and 4 lone pairs are present in oxygen molecule. 4 bond pairs and 4 lone pairs are present in the carbon dioxide molecule. Carbon dioxide मध्ये 4 bond pairs आहेत आणि 4 lone pair of electrons आहेत. हे सर्व बॉन्ड फॉर्मेशन आपल्याला एक्झाम मध्ये विचारू शकतात. तर स्टेप बाय स्टेप कशा पद्धतीने दिलेलं आहे ते तुम्ही एकदा पाहून घेताल. ठीक आहे. समोरचा कोव्हॅलेंट बॉन्ड आणि इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड मधले डिफरन्सेस आपल्याला बघायचे. कोव्हॅलेंट बॉन्ड प्रत्येक वेळेस आपण म्हणलेले की NaCl इट इज अ इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, H2O it is covalent compound, carbon dioxide it is a covalent compound, chlorine molecule covalent compound, oxygen molecule covalent compound. या पद्धतीने इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड आणि कोव्हॅलेंट कंपाऊंड मधले डिफरन्सेस आपल्याला पाहिजेत.
तर पहिला डिफरन्स आहे, इन these compounds the bond which is formed by the mutual sharing of electrons. कोव्हॅलेंट कंपाऊंड मधला पहिला पॉइंट काय, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यामध्ये जे बॉन्ड तयार होतात ते कसे तयार होतात, म्युच्युअल शेअरिंग न तयार होतात. इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड, in these compounds the bond which are formed by loss and gain or complete transfer of electrons between atoms. दोन atoms मध्ये complete transfer होईल, लॉस अँड गेन होईल, अशा पद्धतीने तिथं बॉन्ड फॉर्मेशन होईल. कशामध्ये, इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड. कोव्हॅलेंट कंपाऊंड, इट डू नॉट कंटेन्स मेटल्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन. बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये बॉन्ड फॉर्मेशन होत असताना मेटल्स हे बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये नसतात. इन कोव्हॅलेंट कंपाऊंड्स देयर इज अब्सेन्स ऑफ मेटल्स. लक्षात आलंय का तुम्हाला? बघा, CO2, H2O, N2, Cl2, O2 यांच्यामध्ये कुठेही मेटल ऍटम नाही. These compounds generally contains metals in bond formation. इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड मध्ये आपण काय म्हणतोय दुसऱ्या पॉइंट मध्ये, की इट कंटेन्स मेटल्स. NaCl मेटल आहे, MgCl2 मेटल आहे, मॅग्नेशियम मेटल आहे, AlCl3 अल्युमिनियम मेटल आहे. जितके इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड तुम्ही पाहताल त्याच्यामध्ये मेटल्स हे जनरली असतात. ठीक आहे. The compounds which contains covalent bonds, they are known as covalent compounds. We have already seen that the compounds which contains covalent bonds, ज्यांच्यामध्ये covalent bonds आहेत त्यांना आपण covalent compounds म्हणलेलं आहे. The compounds which contains electrovalent bond, ionic bond, they are known as electrovalent compound or ionic compound. आपल्याला माहिती आहे ज्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे किंवा आयोनिक बॉन्ड आहे त्यांना आपण आयोनिक कंपाऊंड किंवा इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड म्हणतो. ऍटम्स आर इन्व्हॉल्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन. आणि इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये काय होतात पार्टिसिपेट, ऍटम्स न होता पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स. Na वर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, Cl वर निगेटिव्ह चार्ज आहे, Mg वर पॉझिटिव्ह, Cl वर निगेटिव्ह, दोन Cl ऍटम ज्याच्यावर निगेटिव्ह चार्जेस होते. हेन्स आयन्स are participating in the bond formation. Positive and negative ions are participating in the bond formation. While in this case, in covalent compounds, atoms are involved in the bond formation. As ions are not present in bond formation, hence non-conductor of electricity. बघा, ज्या कारणामुळे कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये आयन्स हे प्रेझेंट नाहीत त्यामुळे ते इलेक्ट्रिसिटीचं कंडक्शन करत नाहीत. ज्याच्यामुळे तिथं आयन्सच नाहीयेत, आयन्स नसल्यामुळे ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करत नाहीत. कोव्हॅलेंट कंपाऊंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आणि तेच ऍज आयन्स आर प्रेझेंट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड, हेन्स दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन म्हणजेच फ्युज्ड और लिक्विड और इन द सोल्युशन स्टेट. ते मोल्टन स्टेट मध्ये असतील, लिक्विड किंवा सोल्युशन स्टेट मध्ये असतील, ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकतात. का कंडक्ट करू शकतात? कारण त्यांच्यामध्ये आयन्स आहेत, म्हणजेच पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत आणि निगेटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत. ऍज दे आर हॅव्हिंग पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स अँड निगेटिव्हली चार्ज आयन्स, हेन्स दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स और लिक्विड्स और गॅसेस. कोणाबद्दल बोलत आहोत आपण? कोव्हॅलेंट कंपाऊंड्स आर सॉफ्ट सॉलिड्स और लिक्विड्स और गॅसेस एक्सेप्ट ग्राफाइट अँड डायमंड. बाकी सगळे जे कोव्हॅलेंट कंपाऊंड्स आहेत हे काय आहेत? सॉफ्ट सॉलिड्स आहेत. ते लिक्विड्स असतील किंवा काही गॅसेसही असतील, असेच कोव्हॅलेंट कंपाऊंड जनरली असतात. while the electrovalent compounds they are hard because they are consisting ions. त्यांच्यामध्ये आयन्स असल्या कारणानं ते आपल्याला हार्ड लागतात, हार्ड सॉलिड्स असतात. नेक्स्ट, they are volatile. Covalent compounds are volatile compounds and having low melting and boiling point. त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट खूप कमी असतो, म्हणजेच ते इन्फ्लेमेबल असतात. उदाहरणार्थ बघा, इन्फ्लेमेबल असतात म्हणजेच ते उडून जातात, हवेत उडून जातात. म्हणजेच पेट्रोल सारखा पदार्थ, डिझेल सारखा पदार्थ हवेत उडून जातो.
They are non-volatile. Electrovalent compounds are non-volatile compounds and having high melting and boiling point. Melting point आणि boiling point electrovalent compound चे खूप जास्त असतात. ते इन्फ्लेमेबल नसतात. इन्फ्लेमेबल नसतात म्हणजे ते आपल्याला सहसा इजा करत नाहीत, फायर कॅच करत नाहीत. त्यामुळे त्याच्यात एक्झाम्पल वॉटर येऊ शकतं का? वॉटर इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड Sir, मध्ये water नाही is a येणार, water कोव्हॅलेंट मध्ये येईल. covalent कोव्हॅलेंट कंपाऊंड मध्ये येईल. ते लिक्विड स्टेट मध्ये आहे का नाही? हा आहे की नाही? त्याच्यामुळे आहे. वॉटर येईल. सर व्होलाटाईल म्हणजे काय? Volatile म्हणजे volatile एका प्लेट मध्ये जर तुम्ही पेट्रोल ओपन ठेवलं आणि एका प्लेट मध्ये मीठ जर ओपन ठेवलं आणि दुसऱ्या दिवशी येऊन कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर काय लागेल तुमच्या हाताला? ज्याच्यात पेट्रोल ठेवलं होतं त्याच्यामध्ये काहीच उडून जाईल राहिलेलं पेट्रोल. नसेल, फक्त प्लेट राहिलेली असेल आणि ज्याच्यामध्ये मीठ ठेवलं होतं ते ऍज इट इज राहिलेलं आहे. म्हणजे जे हवेत विरून जात नाहीये, उडून जात नाहीये, व्होलाटाईल नाहीये, असा पदार्थ कोणता आहे? पेट्रोल, जे की कोव्हॅलेंट कंपाऊंडची प्रॉपर्टी आहे. इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड्स आर स्टेबल. त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट खूप जास्त आहे ऍज कम्पेअर्ड विथ द कोव्हॅलेंट कंपाऊंड्स. हेन्स इट रिमेन्स ऍज इट इज, शोईंग द स्टॅबिलिटी. त्यांची स्टॅबिलिटी जास्त आहे. मीठ असं प्लेट मधलं उडून जाईल का? नाही, उडून जाणार नाही. तर त्याच्यामुळं तो इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड आहे, त्याची स्टॅबिलिटी जास्त आहे, तो व्होलाटाईल नाहीये. आणि पेट्रोल हा उडून जाणार आहे. पेट्रोलच्या शेजारी तुम्ही जर काडीपेटी पेटवली तर काय होऊन जाईल? त्यांना लगेच फ्लेम कॅच करेल. इन्फ्लेमेबल आहे, कॅच करेल, फायर कॅच करेल, तो जळेल, लगेच्या लगे आग पकडणारा पदार्थ आहे तो. पण तेच मिठाच्या जवळ काडी जर तुम्ही पेटवली तर तो मीठ काहीच करणार नाही, फ्लेम कॅच करणार नाही, काही प्रॉब्लेम करणार नाही. त्याच्यामुळे ते नॉन इन्फ्लेमेबल आहे. These compounds are soluble in organic solvents. बघा, हे जे पदार्थ आहेत बाकीचे कोव्हॅलेंट कंपाऊंड्स ते ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट म्हणजे बेन्झिन, कार्बन डायसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड अशा सारख्या सॉल्व्हंट्स मध्ये ते सोल्युबल असतात, विरघळतात. घुल जाते हैं वो. और यहाँ पे नॉन पोलर म्हणजे काय सर? नॉन पोलार म्हणजे ज्यांच्यामध्ये पोल्स नाहीत, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असे पोल्स नाहीत, अशा सॉल्व्हंट मध्ये ते विरघळतात. कोणते कंपाऊंड्स? कोव्हॅलेंट कंपाऊंड्स. कोव्हॅलेंट कंपाऊंड्स त्याच्यामध्ये विरघळतात. आणि इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड हे पाण्यामध्ये विरघळतात. कारण पाणी ज्याला आपण सॉल्व्हंट म्हणून यूज करत आहोत, ते पाणी त्यांच्यामध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पोल्स हे डेव्हलप होतात. ते पाण्याची एक वेगळी प्रॉपर्टी आहे जी की आपण डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे. तर पाणी हे पोलार सॉल्व्हंट आहे आणि त्याच्यामध्ये हे इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड्स हे सोल्युबल आहेत. जनरली दे आर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स विथ सम स्मेल. कोव्हॅलेंट कंपाऊंड्स आर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स with some smell, while the electrovalent compounds are inorganic compounds without smell. मिठाला कधी स्मेल असलेला तुम्ही घेतलाय का? कधी स्मेल नाही. पण पेट्रोलला स्मेल आहे, डिझेलला आहे, ऑइलला आहे. तर ह्या पदार्थांना ज्यांना स्मेल आहे त्यांना आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स म्हणतोय, कोव्हॅलेंट कंपाऊंड्स म्हणतोय, आणि इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड्सला इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स म्हणतोय, त्यांना कोणताही स्मेल नसतो. खाली एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. आता फक्त ह्या डायग्राम मध्ये, जे डायग्राम मी तुम्हाला कार्बन डायऑक्साइडची सांगितली, कार्बन डायऑक्साइडच्या डायग्राम मध्ये एवढंच सांगतो की हा जो ऑक्सिजन मॉलिक्युल आहे रेड बॉक्स न दाखवलेला, तो कार्बन लेटर जो लिहिलेला आहे त्याच्या राईट साईडला घेतलात तुम्ही, कार्बनच्या शेजारीच घेतलात की डायग्राम पूर्ण झाली. आणि ब्ल्यू बॉक्स कार्बनच्या लेफ्ट साईडला घेतला, तिथपर्यंतच क्लोज केला की त्याची ही रिक्वायरमेंट फुलफिल झाली आहे. ऑक्टेट कंप्लीट होऊन जाईल, त्यांच्यामध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स येऊन जातील. ठीक आहे. अशा पद्धतीनं हा पूर्ण आपला युनिटचे कंटेंट्स, युनिट 1 चे कंटेंट्स कव्हर झालेले आहेत. पहिला युनिट आपला हा इथं क्लोज होत आहे, संपत आहे. ज्याचं नाव काय दिलं होतं? इलेक्ट्रॉनिक थिअरी ऑफ व्हॅलेन्सी अँड मॉलिक्युलर फॉर्मेशन. इलेक्ट्रॉनिक थिअरी ऑफ व्हॅलेन्सी अँड मॉलिक्युलर फॉर्मेशन. काही डाऊट आहे का तुम्हाला? सर इथे म्युच्युअल शेअरिंग कशी काय होईल? मध्ये काही डाऊट आहे का? हॅलो, या टॉपिक मध्ये काही डाऊट आहे का तुम्हाला? नो सर. हॅलो सर. हा बोला.
सर इथे कार्बन डायऑक्साईड मध्ये म्युच्युअल शेअरिंग कशी काय होईल? हे दोन्ही तर म्युच्युअल नाहीत ना. हे बघा, कार्बनला किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत लास्ट शेल मध्ये? 4. 4 आहेत. त्याला किती इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे? अजून 2. 4. अजून 4 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे. हम्म. त्याच्या राईट हँड साइडला कोणता ऍटम दिसत आहे तुम्हाला? ऑक्सिजन. ऑक्सिजनच्या लास्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 6. 6. मग कार्बन ऍटम ऑक्सिजनच्या राईट हँड साइडच्या ऑक्सिजनचे किती इलेक्ट्रॉन शेअर करत आहे? 2च इलेक्ट्रॉन शेअर करत आहे. म्हणजे आता कार्बनकडे किती झाले? स्वतःचे 4 आणि राईट हँडच्या ऑक्सिजनचे 2, म्हणजे किती झाले? 6 झाले. आता लेफ्ट साइडच्या ऑक्सिजन कडून आहे त्याने 2 इलेक्ट्रॉन्स घेत आहे. म्हणजे आता किती झाले इलेक्ट्रॉन्स कार्बनकडं? 8. 8 झाले. म्हणजे ऑक्टेट कम्प्लीट झालं. आता ऑक्सिजन कडे येऊ. ऑक्सिजन कडे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत स्वतःचे? लास्ट शेल मध्ये 6. किती इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे? फक्त 2 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे ऑक्टेट कम्प्लीट करायला. तर तो कार्बन कडचे फक्त 2 इलेक्ट्रॉन्स घेईल आणि ऑक्टेट कम्प्लीट करेल. सर म्हणजे पण हे इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड असायला पाहिजे ना. हा गेनिंग म्हणजे इथं शेअरिंग व्हायच्या ऐवजी गेनिंग और लॉस व्हायला पाहिजे ना. दुसरं म्हणजे हे बघा 2 मिनिट हा, चांगला प्रश्न विचारला, छान. आता कार्बननं जर 4 इलेक्ट्रॉन्स देऊन टाकले तर तो स्टेबल होणार नाही. 4 इलेक्ट्रॉन्स त्यानं कोणाला देईल? 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सिजन. कोणत्या ऑक्सिजनला 4 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे? नाही म्हणजे सर मला हे म्हणायचं ऑक्सिजनला 2 आणि या ऑक्सिजनला 2. पण त्याच्यामुळे कार्बनवर पॉझिटिव्ह 4 चार्जेस होतील ना. आणि इथं 2 ऑक्सिजन ऍटम असे आहेत की त्यांना फक्त 2 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे. म्हणजे कार्बनचे 2 इलेक्ट्रॉन्स ते शेअर करतील, स्वतःचे 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बनला जर शेअर केला तर कोव्हॅलेंट कंपाऊंड आरामात होतो. शेअरिंग न बॉन्ड जिथं फॉर्म होतं तिथं लॉस अँड गेन करण्याची गरज आहे का? नाही सर. पण म्हणजे आपण फक्त जसं आपण कोव्हॅलेंट कंपाऊंड मध्ये क्लोरीनलाच म्युच्युअल शेअरिंग केली, तसं आपण कार्बन आणि ऑक्सिजन सोबत बी असं करू शकतो का? गरज असेल तर. म्युच्युअल शेअरिंग ही कधी होत आहे? ज्यावेळेस 2 ऍटम्स मध्ये तेवढे इलेक्ट्रॉन्स देण्या घेण्याची परिस्थिती आहे, शेअरिंग करण्याची परिस्थिती आहे. म्युच्युअल शेअरिंग तशी होतीये. आता मला सांगा, सोडियम ऍटम जर आपण बघितला, सोडियम क्लोराईड, आता इथं स्क्रीनवर दिसतोय का सोडियम क्लोराईड? हो सर. आता इथं सोडियम क्लोरीनचे 7 इलेक्ट्रॉन शेअर करतोय का? नाही. का नाही करत? कारण जर त्यानं 7 इलेक्ट्रॉन शेअर केले तर त्यानं क्लोरीन स्वतःचे 7 इलेक्ट्रॉन्स देईल आणि सोडियम स्वतःचा 1 इलेक्ट्रॉन्स देईल. अशी शेअरिंग कधी असते का? एकमेकांचे इक्वल कॉन्ट्रीब्युशन पाहिजे की नाही शेअरिंग मध्ये. बघा, तुम्ही रूम केली तयार, रूम मध्ये राहायला गेलात, एक मित्र म्हणेल आता आपल्याला भाडं आहे 4,000 रुपये, तर तू फक्त मला 3,800 दे आणि मी माझे फक्त 200 रुपये टाकतो. तर अशा पद्धतीने आपण शेअरिंग करूया, चालेल का? नाही सर. म्युच्युअल शेअरिंग म्हणजेच काय? प्रत्येक ऍटम एवढेच इलेक्ट्रॉन शेअर करणं आवश्यक आहे, हो की नाही? हो सर. नाहीतर आपण काय म्हणणार, एवढे तर कशाला देतो बाबा, ते 4,000च्या 4,000 मीच सगळे देतो, तू 200 रुपये पण कशाला देतो? तिथं लॉस अँड गेन होईल, बरोबर आहे. इथं आपल्याला काय आहे की प्रत्येक ऍटम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ इट इज शेअर्ड बिटवीन 2 डिफरंट ऍटम्स, 2 डिफरंट ऍटम्स मध्ये एलिमेंट कदाचित एकच असेल, जसा की O2 मध्ये होता, जसा की N2 मध्ये होता, जसा की Cl2 मध्ये होता, जसा की हायड्रोजन मध्ये होता. एलिमेंट कदाचित एकच असेल पण त्यांचे ऍटम्स वेगवेगळे असतील म्युच्युअल शेअरिंग मध्ये. आणि म्युच्युअल शेअरिंग ही 2 ऍटम्स मध्येच होत आहे. म्युच्युअल शेअरिंग ही 2 ऍटम्स मध्येच होत आहे, एवढं लक्षात ठेवा. आणि प्रत्येक ऍटम जेवढे इलेक्ट्रॉन शेअरिंग मध्ये घेत आहे तेवढेच इलेक्ट्रॉन तो शेअर करत आहे. इक्वल शेअरिंग असते. असं नाही होत की ह्यानं स्वतःचे 4 इलेक्ट्रॉन्स देत आहेत पण ह्याला कोणी काहीच देत नाहीये. ह्याला शेअरिंग कसं म्हणता येईल? होणार नाही. समजलं सर. आणि इथं लॉस अँड गेन होण्याची शक्यता नाही, कारण तो स्वतःहून नुकसान मध्ये का जाईल कार्बन ऍटम? नेचर हे कधीही
इक्वल कॉन्ट्रीब्युशन शक्य असेल तर इक्वल कॉन्ट्रीब्युट करेल, जर ते शक्यच नसेल तर लॉस अँड गेन करेल. पहिल्यांदा काय इक्वल कॉन्ट्रीब्युशन होऊन होतो का बॉन्ड फॉर्मेशन हे चेक केल्या जाईल. जर होत नसेल तर तिथं काय होईल की मग लॉस अँड गेन करावी लागेल आणि मग तिथं बॉन्ड फॉर्मेशन होईल. सर इक्वल नसेल होत तर लॉस अँड गेन करावंच लागतं का? इक्वल नसन होत म्हणजे कसं, उदाहरणार्थ विचारणं, प्रश्न व्यवस्थित विचारणं. जर आता ते इक्वल नाही झाले तर मग त्यांना लॉस अँड गेन करावं लागतं का? मॅन्डेटरी नाही ना. हे बघा आता इथं काय वॉटर मॉलिक्यूल हे सारखे ऍटम्स आहेत का? वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये एक ऑक्सिजन आहेत आणि 2 हायड्रोजन आहेत, बरोबर आहे. हो. पण दोन्हीही ऍटम्स म्हणजे हायड्रोजनचा एक ऍटम आणि ऑक्सिजनचा एक ऍटम ह्यांच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉनशी शेअरिंग चालू आहे? फक्त एकेका इलेक्ट्रॉनशी शेअरिंग चालू आहे. प्रत्येक ऍटम स्वतःचा एकच इलेक्ट्रॉन देते, बरोबर आहे का? इक्वल शेअरिंग आहे का नाही? इक्वल शेअरिंग आहे. इथं बघा, कार्बन स्वतःचे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रत्येक ऑक्सिजनला देत आहे आणि प्रत्येक ऑक्सिजन ऍटम कार्बनचे 2 इलेक्ट्रॉन्सच घेत आहे, त्यानं जास्त घेत नाही. इक्वल शेअरिंग आहे, बरोबर आहे. हो सर. हो सर. थँक्स यू सर. थँक्यू सर. तुम्हाला हे करेक्शन करून मी उद्या तशी एक PDF अभ्यासाला दिली आहे, मी शेअर केलेली आहे. पण हे जे बॉक्स आहे ते करेक्ट फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करून उद्या तुम्हाला शेअर करतो. तात्पुरता अभ्यास करण्यासाठी हे सफिशियंट आहे. ह्याच्यावरती अजून काही पॉइंट्स असतील, आपल्याला रिव्हिजन जर देण्याची इच्छा असेल, कोणाला काही पॉइंट्स समजले नसतील, सुरुवातीचे पॉइंट्स परत कव्हर करायचे असतील तर सांगा मला. तसं आपण अजून एखादं लेक्चर रिव्हिजन टाइप मध्ये नेक्स्ट लेक्चर घेऊयात. चालेल का? आवश्यकता वाटते का? हो सर घेऊन टाका सर खरंच. हो सर चालेल. पेपर डिस्कशन घेऊ सर आपण. समजत सर, आहे ना मी काय बोलत आहे, शिकवत आहे, सांगत आहे, कळत आहे? हो सर. समजायचं. चालेल. चला आपण नेक्स्ट लेक्चरला भेटूयात. थँक्यू. हो सर. थँक्यू. बाय सर. हॅलो सर. कशाचं लेक्चर आहे? काय? आता कशाचं लेक्चर आहे? ते एक्झाम फीस कॉलेजमध्ये येऊन भरलं चालेल का? नाही रे, ऑनलाईन आहे ते. कधी आहे रे एक्झाम? कॉलेजमध्ये पण आल्यावर चालतं वाटतं. नाही ऑनलाईनच आहे. एक्झाम 28 ला आहे. आणि एनरोलमेंट नंबर कधी येणार आहे? 8. ऑनलाईन म्हणजे अजून एक लिंक आलेली आहे आपल्या ग्रुपवर, ते बघायचं काय? हा, ते त्याच्यावरच जाऊ. उद्या नाही तर परवा मग कॉलेजला हा, नाही तर परवा कॉलेजला येऊन जाऊ ना. आज एनरोलमेंट नंबर भेटणार आहे का? हो या ना. ऑनलाईन कॉलेजला कशाला जायचं? ऑनलाईन भेटणार आहे. फीस भरायला ऑनलाईन भरायची आहे का कॉलेजमध्ये? ऑनलाईन. आपलं पीटीची एक्झाम होणार आहे, त्याची फीस आहे का ही? नाही ती एंड सेमिस्टरची फी आहे. बरं. एनरोलमेंट नंबर केव्हा येणार साईटवर आता?
दुकानात